آغاز میں آپ کو بتائیں، حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس کا یہ دوسرا دور ہوگا۔ اپوزیشن کی جانب سے مذاکرات میں پیش رفت کے حوالے بانی پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اجلاس میں تحریک انصاف کی جانب سے تحریری مطالبات پیش کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان حامد رضا کا کہنا ہے، حکومت کو تحریری ڈرافٹ دینے کا فیصلہ آج کمیٹی کرے گی۔ ہمارے 2 مطالبات حکومت کے سامنے ہیں، تحریری طور پر مزید حکومت کو کیا دیں؟ جاننا چاہتے ہیں حکومت کس حد تک با اختیار ہے؟ کیا حکومت کے پاس حقیقی معنوں میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار ہے؟ مذاکراتی کمیٹی ڈرافٹ سے متعلق حتمی فیصلہ کر لے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں۔ وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایپکس کمیٹی کا دوسرا اجلاس جمعے کو طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں ایس آئی ایف سی کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ ایس آئی ایف سی کی مد میں ہونے والی ترقی، سرمایہ کاری اور تیل گیس کے نئے ذخائر کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ دوست ممالک کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور سہولیات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایپکس کمیٹی کا دوسرا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد پر ایپکس کمیٹی کا اجلاس جمعے کو ہوگا۔ رخ کریں لاہور کا، جس کے علاقے گلبرگ میں 14 سال کے ملازم کو شدید زخمی حالت میں چھوڑ کر مالک فرار ہو گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق لڑکے کے جسم پر جگہ جگہ تشدد کے نشانات ہیں اور اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ لڑکے کے ہاتھ، پیر اور کمر کو سگریٹ سے جلایا گیا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن نے ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب میں گہری دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے ہیں۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M3 لاہور سے جڑاوالا، عبدالحکیم موٹر وے M3 اور M11 سیالکوٹ موٹر وے کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M5 شیرشاہ ملتان سے ظاہر پیر تک بند ہے۔ مجلس وحدت مسلمین نے ملک بھر میں احتجاجی دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ MWM کے سربراہ علامہ ناصر عباس نے پریس کانفرنس میں کراچی سمیت ملک بھر میں تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ سربراہ مجلس وحدت مسلمین نے کہا، پاڑا چنار میں دونوں فریقین کی رضامندی سے امن معاہدہ ہو چکا ہے۔ دھرنے میں بیٹھے تمام افراد پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ میں دونوں فریقین نے سائن کر دیے ہیں۔ پاکستان میں اپنے تمام دوستوں سے، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے اور بھائیوں سے جو بھی اس وقت دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں دھرنوں کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ کرم کے جو ایلڈرز ہیں، جو جرگہ تھا، انہوں نے سائن کرنے کے بعد اپنا ویڈیو پیغام بھی دیا اور ٹیلیفونک بات میری پاڑا چنار میں بھی ہوئی۔ سب نے یہی کہا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اب دھرنے ختم کر دیے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے۔ پارا چنار امن معاہدہ ہو گیا، فریقین اسلحہ جمع کرانے پر رضامند ہو گئے، بنکر بھی گرا دیے جائیں گے، کرم جانے والے راستے بھی کھول دیے جائیں گے۔ حکومت اور پاک فوج کی ضمانت میں معاہدہ ہوا، فریقین نے دستخط کر دیے، کوہاٹ میں جاری گرینڈ جرگہ ختم ہو گیا۔ مجلس وحدت مسلمین کے کراچی سمیت ملک بھر سے دھرنے ختم کرنے کے اعلان کے بعد کراچی میں سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق نمائش چورنگی کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کامران چورنگی سے موسمیات آنے والا روڈ کھول دیا گیا۔ واٹر پمپ سے انچولی جانے والی اور سہراب گوڑ سے واٹر پمپ جانے والی سڑک پر ٹریفک رواں دواں ہے۔ دھرنے والوں نے معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، معیشت کو تباہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا برآمدات میں اضافے کے سوا کوئی آپشن نہیں، اسمگلنگ کے خاتمے کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے۔ مطالبات منظور نہیں کیے تو پھر سے تحریک کے لیے تیار ہے۔ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی AOI نیوز سے گفتگو، کہا پھر یہ لوگ شام اور بنگلہ دیش کی طرح ہیلی کاپٹر میں بھاگیں گے، ہم لوگ انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ تو مذاکرات ہمارے بنتے بھی نہیں ہیں، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، عوام کے ووٹ کے بغیر آئے ہوئے ہیں۔ پاکستانی خاتم عمران خان نے مذاکرات کی شروعات کی ہے اور ہم عمران خان کے کہنے کے مطابق کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ان مذاکرات کے اندر جو ہماری ڈیمانڈ ہیں وہ پوری کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر تیار رہیں، ہم بھی تیار ہیں، یہ بھی تیار ہیں۔ سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی وزیران ہیں، ہمارے جو لوگ بے گناہ عمران خان اور ہمارے تمام ورکرز اور باقی لوگ قید کیے ہوئے ہیں بے گناہ، ان کو رہا کیا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ کمیشن بنائے جائیں کہ جو یہ ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں اور اسپیشلی 9 مئی جو ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں لوگوں کو گرفتار
گرفتار کیا, ہمارے پہ ناجائز FIR ابھی تک چل رہی ہیں, مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, اس کے اوپر بیٹھے ثابت کریں اپنے فارم 45 ان پاس ہے نہیں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, اور اصل ہماری ڈیمانڈ یہ حقیقی تھا. میرے خیال میں ان کو یہاں پہ پاکستان میں رہنا میرے خیال میں راس نہیں آ رہا. پھر کبھی وہ بنگلہ دیش اور شام والوں کی طرح کہیں ہیلی کاپٹر میں بھاگ نہ رہے ہوں, اڑ کے جا نہ رہے ہوں, اور ہم یہ بتا رہے ہیں ہم اڑ کے بھاگنے بھی نہیں دیں گے. بیٹھ رہا ہے میرٹ پہ بیٹھو, بات کرو, اپنی غلطی مانو. امریکی شہر نیو آرلینز میں تیز رفتار ٹرک ہجوم پر چڑھ دوڑا, 10 افراد ہلاک ہو گئے, 30 سے زائد زخمی ہو گئے. نیو آرلینز کی میئر نے واقعے کو دہشت گرد حملہ قرار دے دیا. حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائیور نے مشہور سیاحتی مقام بوربن اسٹریٹ پر نئے سال کا جشن منانے والے شہریوں پر جان بوجھ کر گاڑی چڑھائی. شہریوں کو کچلنے کے بعد ڈرائیور نے فائرنگ بھی کی. گولیاں لگنے سے سیکیورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزم ہلاک ہو گیا. اٹلی کے قریب تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی. کشتی پر سوار 20 افراد لاپتہ ہو گئے. لاپتہ ہونے والوں میں 5 خواتین اور 5 بچے بھی شامل ہیں. کشتی لیبیا سے روانہ ہوئی تھی. 8 سال کا شامی بچہ بھی والدہ سمیت ڈوب گیا. بچہ اپنی ماں کے ساتھ جرمنی میں والد سے ملنے خطرناک سفر پر نکلا تھا. یونان کشتی حادثے میں جاں بحق مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں. شبیر، زین اور ذیشان کا تعلق ناروال، اویس علی کا سیالکوٹ سے بتایا گیا ہے. میتیں پاکستان لانے میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے. FIA نے اسلام آباد اور گجرانوالہ سے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر سمیت 10 ملزمان گرفتار کر لیے. ملزم عمران مانی کا نام ریڈ بک میں شامل ہے. ملزم نے 6 متاثرین سے 24 لاکھ روپے لیے تھے. DG FIA کا کہنا ہے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 13 اہلکاروں پر مقدمات درج کیے گئے. 35 افسران نوکری سے نکال دیے گئے. بھارت پاکستانیوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جرائم کا پردہ چاک کر دیا. رپورٹ میں بتایا گیا ہے بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں اور ٹارگٹ کلنگ کرواتا رہا. را نے اجرتی قاتلوں اور افغان ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان میں کم از کم 6 افراد کو نشانہ بنایا. اپریل 2024 میں لاہور میں عامر سرفراز تانبا کا قتل بھی را نے کروایا. سرفراز تانبا پر جیل میں بھارتی قیدی سربجیت سنگھ پر تشدد کا الزام تھا. واشنگٹن پوسٹ نے مزید لکھا بھارت، امریکہ، کینیڈا اور دیگر ملکوں میں بھی ماورائے عدالت قتل کرواتا رہا. کینیڈا اور امریکہ میں را نے سکھ رہنماؤں کو قتل کروایا. سفارتی ماہرین نے دوسرے ملکوں میں بھارتی مداخلت کو عالمی امن کے لیے شدید خطرہ قرار دیا ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں موسم سرد اور بوندا باندی ہو سکتی ہے. کشمیر، گلگت بلتستان میں شدید سردی اور برف باری کا امکان ہے. چترال، دیس، سوات میں برف باری کی توقع ہے. کوئٹہ، بارکھان میں بارش اور برف باری ہو سکتی ہے. کراچی میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا. وادی سوات کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد وادی کا حسن دوبالا ہو گیا. سیاحوں نے وادی کا رخ کر لیا. مزید بتائیں گے شہزاد عالم. جی بالکل، گزشتہ رات بھر سوات کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں کالام، ملم جبہ، ماہوڈن اور دیگر علاقوں میں برف باری کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی ہے اور بالائی علاقوں کی رونقیں بھی دوبالا ہو گئے. بالائی سوات نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی، جس کو دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح جنت نظیر وادی پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے بالائی علاقوں کالام، ماہوڈن، ملم جبہ اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیے. موسمیات کے مطابق حالیہ جو برف باری اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو آئندہ 24 گھنٹے تک وقفے سے جاری رہے گا اور سردی کی شدت بھی بدستور برقرار رہے گی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے. دھند کے باعث حد نگاہ 0 سے 50 میٹر تک رہ گئی. موٹر وے کو بھی تمام تر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. موسم کی اپڈیٹ جانتے ہیں خواجہ رمضان مجید سے. جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے شدید سردی کی لہر برقرار ہے اور سرد ہوا چلنے سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ دھند کا جو اس وقت شہر لاہور میں راج ہے اور دھند کے باعث حد نگاہ 0 سے 50 میٹر تک رہ چکی ہے، جبکہ موٹر وے کے تمام تر سیکشنز کو تمام تر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. M2 کو اور M3 کو تمام تر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے. اسی طرح سے M4 کو لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے کو بند کیا گیا ہے. M5 کو لاہور سے ملتان موٹر وے کو بند کیا گیا ہے. تاہم دھند کا یہ سلسلہ پنجاب بھر میں آئندہ چند روز تک اسی طرح سے برقرار رہے گا. تو اس وقت شہر کا درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چند روز تک سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، جس سے درجہ حرارت مزید گر جائے گا اور دھند کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا. جی، کراچی میں سردی کی لہر برقرار ہے. شہر کا درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے. موسم کا حوال بتائیں گے آصف خان. کراچی میں سردی کی لہر جاری ہے. صبح کے وقت اس وقت شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے.
8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 61% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन में जो हवा चलेगी वो 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। साथ साथ इतवार के रोज से कराची में सर्दी की लहर दाखिल हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो दर्जे हरारत है वो सिंगल डिजिट पे जा सकता है। 2 डिग्री से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जे हरारत है वो रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस बार जो सर्दी की लहर इतवार से कराची में दाखिल हो रही है, इसकी शिद्दत पिछली जो सर्दी की लहर है इससे ज्यादा होगी। लाहौर में बढ़ती हुई फजाई आलूदगी से निमटने के लिए एंटी स्मॉग टावर ने आजमाइशी तौर पर अपना काम शुरू कर दिया है। शहजाद मलिक की रिपोर्ट। लाहौर के इलाके महमूद बूटी इंडस्ट्रियल एरिया में एंटी स्मोक टावर कायम कर दिया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने निजी कंपनी के ताउन से आजमाइशी टावर कायम किया। निजी कंपनी के नुमाइंदे तलत कमर ने बताया कि ये टावर आलमी मायार के मुताबिक और मेड इन पाकिस्तान है। रोड मैप भी है कि अभी हमने इसको ये डेवलप किया है स्मोक के लिए। रोड मैप पे हमारा फॉग भी है, रेन एनहेंसमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हैं। इस टेक्नोलॉजी को हमने मॉडिफाई करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट में भी हम लोग जो है ना कदम रख रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इट्स अ प्योरली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। इसकी टोटल जो है ना प्लानिंग, डिज़ाइन और इसकी इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन जो है ना ये पाकिस्तान में हुई है। महकमा माहौलियात पंजाब के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर इमरान ने कहा कि उम्मीद है एंटी स्मोक टावर से फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़े कमी होगी। ये तकरीबन 2 हफ्ते इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बाद इसके रिजल्ट्स प्रॉपरली अनाउंस किए जाएंगे और देखा जाएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितना फ़र्क पड़ता है, हवा की क्वालिटी में कितना फ़र्क पड़ता है, उस हिसाब से ये मामला आगे चलेगा। आजमाइशी टावर का 2 हफ्ते तक जायजा लिया जाएगा। कामयाब नताइज मिलने की सूरत में इसे मुख्तलिफ मकामात पर भी नस्ब किया जाएगा। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ शहजाद मलिक, ARY न्यूज़, लाहौर। शाह लतीफ़ थाने की हुदूद में पुलिस ने मुलजिमा की निशानदही पर नौजवान के कत्ल में मुलव्विस 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। SP सलीम शाह के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ 9 अप्रैल को कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मुलजिमान पर शादी के तनाज़े पर नौजवान को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुलजिमान को गिरफ्तार मुलजिमा सलमा की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए मुलजिमान में मियाँ बीवी और बेटा शामिल हैं। मकतूल मुनव्वर अली को कत्ल बाद लाश शाह लतीफ़ के इलाके में फेंक दी थी। मकतूल नौजवान के अहले खाना ने सलमा नामी खातून को मुकदमे में नामजद किया था। मुलजिमा सलमा ने इंकशाफ किया कि नौजवान को 3 अफराद की मदद से कत्ल किया गया था। पेशावर इस्लामिया कॉलेज में 7वें सेमेस्टर के तालिब इल्म ज़ियाउद्दीन की लाश हॉस्टल में पंखे के साथ लटकी हुई पाई गई। मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म ने वालिद के नाम खत भी छोड़ा है। तफसील अदनान तारिक की रिपोर्ट में। इस्लामिया कॉलेज में शोबे कानून के 7वें सेमेस्टर के तालिबे इल्म ज़ियाउद्दीन ने रात गए अपनी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले ज़िया के साथियों का कहना था कि गुज़िश्ता रात न्यू ईयर नाइट पर खाना पकाया और खूब गपशप लगाई, मगर मालूम नहीं था कि अगले दिन उनका दोस्त उनसे बिछड़ जाएगा। अब भी यकीन नहीं आ रही कि उसने वो ये काम किया हुआ है। परेशानी नहीं थी, लेकिन कभी कभी नाउमीदी वाले लाइफ से इस सोसाइटी से थोड़ा कुछ वो गिले रखता था। मुबैना खुदकुशी से कबल ज़ियाउद्दीन ने वालिद के नाम लिखे गए पश्तो खत में कहा कि वो ऐसी कैफियत में है कि बयान नहीं कर सकता और मजीद ऐसे माशरे में जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसे नहीं मालूम कि ये इकदाम क्यों उठा रहा है। उसने पश्तो में लिखा है, प्यारे अब्बू, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ और मैं आपसे खफा नहीं हूँ। सर दस्त मालूम हो रहा है कि ये खुदकुशी है। पुलिस हुकाम ने वाक़े के बाद ज़ियाउद्दीन के दोस्तों के बयानात कलमबंद किए। हॉस्टल में मुतवफ़ी के सामान की छानबीन, क्राइम सीन और इन्वेस्टिगेशन टीमों ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैमरामैन अरशद खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। हुकूमत नहीं चल रही, ड्राइविंग सीट PP को देना पड़ेगी। PP रहनुमा नबील गबोल कहते हैं यह हुकूमत पीपल्स पार्टी के 70 MNAs की वजह से है। मुस्लिम लीग नून बहुत जल्द बेवफाई पर उतर आती है। नवाज शरीफ के लिए मशहूर है, जिस टहनी पर बैठते हैं उसी को काटते हैं। साहब की गवर्नमेंट है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का टीम अच्छी नहीं। हमारे साथ कमिटमेंट करके पीछे हट जाते हैं। अथॉरिटी किसके पास है, किससे बात करे आदमी? पीपल्स पार्टी को जो आपको चला रही है, जिसके 70 MNAs है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ड्राइविंग सीट देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून जो है वो वफा नहीं करती है, वो बहुत जल्दी बेवफाई पे चली जाती है। नवाज शरीफ का तो ये मशहूर है, जिस टानी पे बैठते हैं उसी टानी को खुद काटते हैं। वो मरियम नवाज शरीफ को तैयार कर रहे हैं अगला वजीर आजम के कैंडिडेट के तौर पर। शहबाज शरीफ हमारी तरफ रिटायर होने जा रहा है। इमरान खान एज सियासतदान पॉपुलर नहीं है। अब उनकी जो नई लीडरशिप है वो इमरान खान की जगह बुशरा बीबी के हाथ में आ गई है। मुझे लगता है कि इमरान खान हिप्नोटाइज्ड हुए हैं बुशरा बीबी के हाथों। उनको 7 समंदर पार भेज दिया जाए
तो वो जो उनके ऊपर असर है जादू का वो ख़त्म हो जाएगा। डाउनलोड स्पीड ठीक, लेकिन एप्लीकेशन नहीं चल रही, वॉइस नोट भी नहीं जा रहे। सेनेट की आईटी कमेटी में चेयरमैन पीटीए और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा में ज़बरदस्त मुकालमा हुआ। चेयरमैन पीटीए हफीज़ुर रहमान ने कहा उन्होंने स्टैंड लिया, वीपीएन बंद नहीं होने दिया। जब तक डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे, उल्टे लटक जाएं, तब भी इंटरनेट ठीक नहीं होगा। चेयरमैन पीटीए ने वजाहत की शार्क सबमेरीन केबल नहीं काट सकती, रूल्स में लिखा है वजारत दाखिला पीटीए को हिदायत दे सकता है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। हफीज़ुर रहमान ने कहा अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। आज पहली बार पता चला इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा हम हुकूमत में नहीं। चेयरमैन पीटीए बोले आप सब कभी न कभी हुकूमत में रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा रूल्स में सिर्फ मवाद का जिक्र है। चेयरमैन पीटीए ने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद होती हैं। सेनेटर नदीम भुट्टो बोले एसएन में जहां टावर्स लगे हैं वहां भी इंटरनेट सुस्त है। 5G लाएं ना लाएं, हमें 2023 वाला इंटरनेट वापस चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नए साल का प्लान बता दिया। सिंध के 5 लाख नौजवानों को मुफ्त IT कोर्स कराने, रोजगार, पानी, बिजली और गैस फराहमी समेत कराची का कचरा उठवाने का अज़्म का इजहार किया। राफी हुसैन की रिपोर्ट। नए साल का पहला दिन गवर्नर हाउस और गवर्नर सिंध के नाम रहा, जहां गवर्नर हाउस और मुल्क की तारीख की सबसे तवील 49 मिनट तक जारी आलमी तर्ज की आतिशबाजी करके आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। नए साल की आमद के साथ ही कामरान टिसोरी ने अपने अवामी मंसूबों का ऐलान कर दिया। नए साल में सूबे को IT का सूबा बनाएंगे, रोजगार के मौके फराहम करेंगे, घरों में पानी आ जाए उसका इंतजाम करेंगे और इस शहर से जो लाखों टन कचरा पड़ा हुआ है इस शहर की सफाई का साल मनाएंगे। गवर्नर हाउस में नए साल के जश्न पर रिकॉर्ड आतिशबाजी को गैर मुल्की मीडिया ने सराहते हुए पाकिस्तान का सबसे बड़ा जश्न करार दिया। This is Governor Kamran Tesori's attempt to break a record and hold a 40-minute fireworks display. नए साल की आमद की खुशी में कव्वाली की महफिल सजी। अफजल साबरी की परफॉर्मेंस पर शहरी धमाल डालते और झूमते नजर। 2024 में गवर्नर सिंध अपने अवामी इनिशिएटिव के बाइस खबरों की जीनत बने रहे। वहीं साल के आगाज पर ही शानदार जश्न और अवामी मंसूबों के ऐलान ने इनकी मकबूलियत के गिराफ को मजीद बढ़ा दिया है। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज़, कराची। गवादर वालों ने मोटर रैली निकालकर नए साल का इस्तकबाल किया। रैली में सैकड़ों गाड़ियों ने हिस्सा लिया जो न्यू टाउन से शुरू होकर मेरीन ड्राइवर पर ख़त्म हुई। डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन नेमतुल्लाह ने बताया पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का मकसद नए साल की शुरुआत को यादगार बनाना था। रावलपिंडी में साल 2024 पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की। मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ 2500 मुकदमात दर्ज करके 180 से ज़ायद मुनशियात फरोशों को सजाएं दिलवाईं। बाबर मलिक की रिपोर्ट। 2024 रावलपिंडी में अमन-ओ-मान की सूरत हाल, एहतजाजी मुजाहरों, रास्तों की बंदिश और गिरफ्तारियों में गुजरा तो वहीं पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां करके मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजमान के खिलाफ 2500 मुकदमात दर्ज करके सजाएं दिलवाईं। पिछले एक साल में 2500 से ज़्यादा मनशियात फरोश और स्मगलर्स अरेस्ट हुए। स्मगलर्स की जो गिरफ्तारी है उसके बाद जो सजा देने का अमल है वो सारे प्रोसेस को हमने फॉलो किया। मनशियात के मुकदमात में गिरफ्तार होने वालों में बैरून मुल्क स्मगलिंग में मुलव्विस खातून स्मगलर को भी गिरफ्तार करके मातहत अदालत से सजा दिलवाई गई। मनशियात स्मगलर बीनश उर्फ मूना को 14 साल कैद के साथ 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। बड़े मनशियात फरोश हैं, उनको हमने सजाएं दिलवाई। CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी के मुताबिक शहर की तारीख में पहली बार मनशियात स्मगलरों की गिरफ्तारी चालान की तकमील करके मुलजमान को मातहत अदालत से सजाएं दिलवाई गई। कैमरामैन इकबाल जेब के साथ बाबर मलिक, AR1 न्यूज़, रावलपिंडी। रेलवेज पुलिस की मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एक कार्रवाई के दौरान रेलवेज पुलिस ने हेरोइन की स्मगलिंग नाकाम बना दी। रेलवे स्टेशन पेशावर सिटी पर मुसाफिर से भारी मिकदार में हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजिम जाफर एक्सप्रेस पर सफ़र के लिए रेलवे स्टेशन पेशावर सिटी पहुंचा था। SHO जमाल अब्दुल नासिर ने मुलजिम की तलाशी ली और सामान से 1 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद हुई। मुलजिम ने हेरोइन का पैकेट बैग में कपड़ों के अंदर खुफिया तरीके से छुपा रखा था। साहिवाल का रहायशी मुलजिम सकलैनुल्लाह मुनशियात को पेशावर से मुल्तान स्मगल करना चाहता था। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना रेलवेज पुलिस पेशावर कैंट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बलूचिस्तान के अहम दीनी मदरसे जामिया इस्लामिया में उलमा कन्वेंशन का इनकाद किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे ने कहा मदारिस बिल पर दस्तखत से पार्लियामेंट की बालादस्ती साबित हो गई।
चमन से अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट। सूबे के बड़े मदरसे अलजामिया इस्लामिया अलामा टाउन में जलसा दस्तार फजीलत व उलमा कन्वेंशन से खिताब में जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के अमीर व सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे का कहना था कि दोनों ऐवानों से पास शुदा मदारिस बिल पर दस्तखत करने से दीनी हल्कों में सदर के वकार में इजाफा हुआ है। मदारिस बिल पे दस्तखत कर दिया, लिहाजा हम उनका शुक्रगुजार है और इसलिए शुक्रगुजार है कि उन्होंने जमहूरी रवैया इख्तियार कर लिया। साबिक MNA वफाकुल मदारिस बलूचिस्तान के सदर मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी का कहना था कि मदारिस बिल पर दस्तखत से मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया। जो कानूनी और आईनी जो हमारी हक था उन्होंने हमें दिया है। दस्तार फजीलत कन्वेंशन में सरफरस्त आला जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ ने कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान की सरपरस्ती में इत्तिहाद तंजीमात मदारिस दीनिया कानूनी जंग जीतने और बिल पर दस्तखत होने पर सूबे भर में यौम तशग्गुर का करारदाद पास किया। कन्वेंशन में 375 उलमा कराम और हिफाजुल कुरान की दस्तारबंदी की गई। दस्तार फजीलत उलमा कन्वेंशन से खिताब में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं का कहना था कि दीनी मदारिस के मुल्क में बेपनाह खिदमत है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मदारिस बिल पर दस्तखत नेक शगुन है। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, चमन। खबर ये कि मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत के बड़े इक़दाम, एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन। स्मगलिंग किसी भी मुल्क की मौशी तरक्की के लिए बड़ा खतरा है। आवाम की सलामती और मुस्तहकम मईशत की खातिर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक हफ्ते में मुल्क भर से 720 सिगरेट के स्टॉक्स, 452 कपड़े के थान बरामद किए गए। गुज़श्ता एक हफ्ते में मुल्क भर से 0.329 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद हुआ। 1 सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 13,471.5 मेट्रिक टन खाद बरामद की गई। मुल्क भर से 792.13 मेट्रिक टन आटा, 134.35 मेट्रिक टन चीनी बरामद की गई। इसके अलावा सिगरेट्स के स्टॉक्स, कपड़े के थान और ईरानी तेल भी बरामद हो चुका है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को फ़रोग। SIFC की पाकिस्तान में EV यूनिट्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम में मुआवनत। पाकिस्तान की नई नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मुताबिक 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल का हदफ। चीन की मुतादिद कंपनियों के ज़रिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की तौसी। चाइना की कंपनियाँ चंगान, MG और आयमा का पाकिस्तान में EV लॉन्च करने का मंसूबा। SIFC के ताउन से $250 मिलियन की निजी सरमायाकारी। पाकिस्तान के निशात ग्रुप का ऑटोमोबाइल डिवीज़न जनूबी कोरिया की होंडा के साथ EV मुतारिफ करवाने का भी ऐलान। सेंचुरियन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 84 रन्स बनाने वाले सऊद शकील की तरक्की। ICC की नई प्लेयर रैंकिंग में करियर बेस्ट 6ठे नंबर पर पहुंच गए। बाबर आजम 2 दर्जा तनाजुली के बाद 17वें नंबर पर चले गए। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। नोमान अली बगैर खेले 8वें से 9वें नंबर पर चले गए। स्पीड स्टार शाहीन आफरीदी की भी 1 दर्जा तनाजुली। भारत के जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर बराजमान। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन। शाहीनों ने केप टाउन टेस्ट के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सलमान आगा कहते हैं तगड़ी वापसी के लिए तैयार हैं। सीरीज के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। गजब की फुर्ती, कमाल की हाजिर दिमागी। बिग बैश लीग में ग्लेन मैक्सवेल की शानदार फील्डिंग। बाउंड्री पर छलांग लगाकर कैच पकड़ा, उछालकर तवाज़ुन बनाया और दोबारा थामा। कमेंटेटर्स ने सीजन का बेहतरीन कैच करार दे दिया। अमेरिका में जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले हरमास अली राजा का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। PSF के ओहदेदार, खिलाड़ी, कोचेज और स्क्वॉश शायकीन ने वेलकम किया। हरमास को रैली की सूरत में स्क्वॉश फेडरेशन और रिहाइशगाह पहुंचाया गया। रावलपिंडी के हरमास ने टूर्नामेंट के बॉयज़ अंडर 11 ग्रुप में हिस्सा लिया। इवेंट में 51 मुल्कों के 1007 खिलाड़ी ने शिरकत की। सिर्फ पाकिस्तान, मिस्र, अमेरिका के खिलाड़ी टाइटल जीते। चैंपियनशिप में 14 से 17 दिसंबर तक फिलाडेल्फिया में हुई। हरमास अली ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर गोल्ड मेडल जीता। ओमान ने सऊदी अरब को पछाड़ दिया। अर्बन गल्फ फुटबॉल कप में 2-1 से फतह समेटकर फाइनल में जगह बना ली। मोहम्मद इब्राहिम का गोल भी सऊदी टीम के काम न आया। इवेंट का हतमी मार्का हफ्ते को ओमान और बहरीन के दरमियान होगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।